السلام عليكم الزول بون سوار. عيدكم مبروك خاوتي خواتاتي كامل كيما راكم. عيد مبروك سعيد، ربي يعطيكم الخير والهنا ان شاء الله، وربي يرفع علينا هذا البلاء، وربي يلمنا ويخلينا نحبوا بعضنا ونعاونوا بعضنا ونتحدوا مع بعضنا البعض باش نكونوا اقوى من هذا النظام هذا اللي راهو قاعد مدار فينا هذا المناكر كامل. هذا عيد المفروض نهار نتاع بهجة وفرحة ولمة محبة، ولكن للأسف الشديد هذا النظام ما يخليكش تفرح وترتاح. ولكن مهما كان إن شاء الله ربي هذا العيد هذا يجعله سعيد على الناس الكل، ورانا من كل قلبنا وجوارحنا رانا مع خاوتنا المسجونين، كل المسجونين بدون حق، كل المسجونين اللي راهم في الحباس تاع النظام هذا، بالحراكيين باللي راهم في الحبس من قبل راهم كاين فيهم اللي لحق 30 سنة حبس، يعني سجنوهم بدون حق، سجنوهم وهما متعذبين، فاتوا على لا تورتور، فاتوا على الشيء اللي ما ينجمش يتوصف، وراهم قاعدين يموتوا في الحباس ويمرضوا ولا خبر ولا اللي يتفكرهم. وهذه بمناسبة هذا العيد هذا رانا كل قلوبنا مع كل ضحايا الاضطهاد والعنف والحقرة، ورانا بكل قلبنا مع الناس اللي مغبونين، الناس اللي الفقر قتلهم، الناس اللي الحقرة كرهتهم وهربتهم من بلادنا، الاخواتاتنا وخاوتنا ذوي الحقوق الخاصة لي بيرسون اون سيتواسيون دو هانديكاب اللي راهم مرميين، ما كانش اللي يحوس عليهم وما كانش اللي يعطيهم يد المساعدة. لكل الناس اللي فقدوا العزيز اللي ماتوا لهم العزاز عليهم، والكل خاوتنا واخواتاتنا اللي راهم في الغربة، بالاخص الحراقة اللي رانا نشوفوهم بعينينا هنا، شي يعني باش تشوفوا واش راهو يتمرمد واش راهو يشوف، ورغم هذا تقول له ترجع البلاد يقول لك ابدا، باش تعرف يعني الناس راه مش تهرب كما قالها واحد العام واحد المسؤول ما كان لا نسميوه احنا في العيد، قال لما تحسبوا ام يروحوا يحرقوا على خدمه ولا لا 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 باش يشري كوستيم لا سيرفيتمون لاكوست ويتزوج ببلوندا، والله كما قالها سيهو يحيى واش يديروا هم يروحوا ليه باش يلموا تشينا في اسبانيا. قلوبنا مع كل خاوتنا واخواتاتنا اللي راهم يتجندوا ويقوموا هذه عامين من اجل حياه اسعد وحياه افضل وجزائر جميله واخويه. وما ننساوش خاوتنا الفلسطينيين اللي راهم تحت الحديد والنار، اللي راهم لربما على حساب الارقام الاخيره اكثر من 80 موتى، منهم 15 ولا اكثر اولاد صغار. المهم على كل حال عيدكم مبروك خاوتي خواتاتي. والشيء اللي نقدروا نديروه هنا بالاخص خاوتنا الشبان وخواتاتنا انهم يروحوا يزوروا عائلات المسجونين في ديارهم. يرحم والديكم يا خاوتي خواتاتي، جميع من يعرف لادريس تاع عائله تاع روحوا زوروهم، رجعوا فيهم الروح، وريوا لهم باللي رانا معاهم، باللي ما ننساوهمش لا في العيد ولا من غير العيد. لا هذه هي خاوتي. اليوم راح نفتحوا الخطوط لبعض من الضيوف اللي موالفين يجيو عندنا ساعة ساعة، كل واحد منهم يجي يتكلم ويفرغ قلبه كما نقولوا، كما يقول أخويا لطفي، وإن شاء الله نفيدوا بعضنا البعض، وإن شاء الله الجزائر تكون بخير إن شاء الله. زين نهار اليوم صحة عيدكم، زين نهار اليوم مبروك عيدكم. مبروك عيدنا وفرحنا، مبروك عيدنا وفرحنا، وعم على
حباب جمعنا على حباب جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم نكونوا عام آخر كل سنة زهاين كل يوم الليل ونهار اليوم صحا عيدكم الليل ونهار اليوم بنادم اليوم يزور أهله بنادم اليوم يزور أهله بالفرح والهنا يكملوا بالفرح والهنا يكملوا يطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم زين نهار اليوم صحايا راح نقرا لكم القائمه تاع المسجونين خاوتنا تاع المسجونين تاع الحراك ونشكروا لو سي ان ال دي لو كوميتي ناسيونال بور لا ليبراسيون دي détenus qui font un travail colossal un suivi quotidien ou quasi quotidien et c'est leur liste que je vais vous lire باش ما ننساو حتى واحد من خاوتنا اللي راهم في السجون تاع هذا النظام. بودا نبيل مصطفى، لوناس حمزي، أحمد بطروني، لوناس بوتنقيقت، زكريا متيجي، عادل بن سعادة، بالرحماني عبد الحق المدعو مروان، طالحي سعيد المدعو زينو سليمان حسين، عبد اللي زهير عبد الجليل، وليد وجيت، أقومادز بشير، منخل محمد لمين، صالح عبد الحق، مالك عبد الحليم، أحمد أوكلي، عمار لراري، لطفي بوقرة، بن عامر بالقاسم رشيد، علي سنوسي، فتحي دياوي، أحمد الخضاري، تعزيبة عبد القيوم، محمد سلمان، محمد تجديد، مليك رياحي، صهيب دباغي، نور الدين خيمود، طارق دباغي، ناصر مغنين، اسماعيل دباغي، محمد أمين غرايا، معصوم محي الدين، جمال لاليلاش، زين الدين رحال، عفاف مقاري، توفيق ملاب، عبد الحق بالحماري، سفيان وزيب، شفيق متجاهد، سليمان حميطوش، عبد الله بن نعوم، عامر يوسف، محجوب عدة حسين، بو عشرية بو عبد الله، بلال منادي، قاسم زروالي، أسامة تيفور، عبد القادر التيجاني، توفيق حساني، منور وزان، علي مقران، إبراهيم شهيمة، سعيد رياحي، اسماعيل قربة، محمد بورحمون، نادير قندوز، محاد قسمي، عبد القادر ديبا، مراد مشري، عامر قراش، ميلود بن روان، محمد طواهرية، نور الدين تونسي، ياسر رويبح، طاهر بوتاش، مصطفى قرة، يوسف البيار، ياسين مباركي، سامي درنوني، محمد العروسي، فيصل دريد، عبد العزيز بوخنوفة، جمال عزايم، طاهر أوشن، جليل بوعامر، أيوب شحاتو، محمد أمين قاضي،
محمد أيت العربي، رابح كراش، طاهر ميسوم. لكل هذا خاوتنا نسلموا عليهم وقلوبنا معاهم وما ننساهمش ونساندوهم ونبقاو بجنبهم حتى يطلق سراحهم إن شاء الله، حتى يطلق سراحهم إن شاء الله. نبداو نستقبلوا الضيوف نتاعنا. معنا سعيد صالحي، vice président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Saïd Salhi, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir. صحة عيدكم. صحة عيدك خويا سعيد. مرحبا بك. تفضل عبر. احنا عرضناكم يعني باش تعبروا الشيء اللي تحبوا تعبروا به. Oui, merci à Ouras TV Magharibia. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes vœux de bonne fête, Sahaïd, Kul Jazairine, Kul Muslimin, Azout Laoun. Une pensée particulière aux détenus d'opinion que vous venez donc à l'instant de citer même la liste. Vous voyez, c'est des détenus qui sont de toutes les villages d'Algérie, de toutes les sensibilités. C'est des enfants du peuple. Voilà, aujourd'hui, c'est des détenus qui sont séparés de leur famille. Vous voyez le drame des familles. Alors, je fais aussi une pensée particulière aux familles. J'ajoute aussi aux côtés des détenus le cas de Saïd Chitouane, voilà, qui a été aujourd'hui aussi séparé de sa maman. Il a été transféré dans un centre à Borj Baraïd malgré la demande de ses avocats pour qu'il puisse passer l'Aïd en famille avec sa maman, avec les siens. Cette demande a été rejetée. Voilà, aujourd'hui, je fais vraiment une pensée particulière à toutes ces familles, à tous ces détenus, victimes de détention arbitraire, victimes du déni de droit, de l'arbitraire. À l'occasion, comme vous disiez à l'instant, j'appuie votre appel vraiment à la solidarité. Les familles ont besoin de la solidarité, ont besoin de soutien, au moins psychologique, mais aussi bien sûr un soutien, je dirais même, d'être présent, d'être aux côtés de ces familles, de partager avec eux ces moments, difficiles, vraiment difficiles, de ne pas, de ne pas retrouver autour de la table un des siens. C'est vraiment des moments difficiles. J'imagine vraiment toute la douleur, surtout des mamans. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, moi je dirais, c'est aussi l'occasion de se ressourcer, de rappeler la communion du peuple algérien, cette communion qui a été renforcée, qui a été consolidée par le Hirak. L'Aïd, c'est aussi un moment, de partage, un moment de visite, un moment, d'être sensible à son entourage, aux démunis, aux opprimés. Et malheureusement, en Algérie, après 2 ans du Hirak, nous sommes encore sous le déni, nous sommes encore sous la répression. Et le Hirak, justement, à propos de Hirak, Redoua al-Jema'a, c'est quasiment le Hirak du défi après les menaces qui sont portées dans le communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. Les Algériens sont dans l'expectative pour voir si demain les Algériens vont relever le défi et continuer le Hirak. Alors, sur cette question-là, je rappelle d'abord que le Hirak, c'est le Hirak du peuple. C'est le Hirak du peuple. Le Hirak n'a pas attendu un communiqué, n'a pas attendu une décision, n'a pas attendu une autorisation pour sortir d'abord le 22 février. Voilà, pour casser le mur de la peur le 22 février, pour restituer l'espace public, pour restituer les droits de manifestation publique. Et depuis, je considère pour ma part que c'est un droit acquis, c'est un droit arraché, c'est un droit légitime des Algériens de s'exprimer dans la rue pacifiquement. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les Algériens vont attendre pour sortir de la rue, le peuple est souverain, le peuple a toujours répondu de manière spontanée, mais aussi de manière déterminée à ne plus reculer, à ne plus laisser ses droits piétiner. Aujourd'hui, on voit même, malheureusement aujourd'hui même, vous voyez aussi le déni, aujourd'hui même, on a noté des arrestations. Voilà, le père de Hassan
a été arrêté aujourd'hui, le jour même de l'Aïd, alors que le jour de l'Aïd, c'est aussi une journée de pitié, une journée, voilà, de pardon, une journée de tolérance. Malheureusement, même le jour de l'Aïd, on assiste encore à des arrestations. Pour demain, bon, pour nous, dans notre tradition, c'est le jour d'Al-Brafra, c'est comme on le dit. Les Algériens, de toute façon, moi, je dirais, confiant que les Algériens vont être à la hauteur de leur engagement. De toute façon, aujourd'hui, c'est le peuple algérien qui exprime et à chaque fois et à chaque occasion sa maturité d'abord, son degré de responsabilité. Il le fait à chaque fois. Aujourd'hui, c'est le peuple algérien qui évite et qui fait tout pour justement éviter la confrontation, pour ne pas répondre à la provocation, pour ne pas répondre aussi et donner l'occasion à la répression. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le pouvoir qui joue la carte du pourrissement, c'est le pouvoir qui joue la carte de la provocation. Merci. Le dernier communiqué du ministère de l'Intérieur, on est la preuve vraiment éclatante de cette volonté justement d'attenter au des Algériens. Merci Saïd Salhi, Eid Mabrouk à toute votre famille. معنا Ismaël Maraf, professeur des universités à Alger. Ismaël Maraf, merci d'être avec nous. Eid Mabrouk. Merci beaucoup, c'est Jamal. Eid Mabrouk et toute la famille تاع المغاربية ainsi que tout le peuple algérien. وخلينا نقول ميرسي اوسي سي جمال انكم خصصتوا هذا اليوم بالنسبه للمعتقلين اللي نوضوا توني اللي موجودين في سجون العصابه ونزيدوا نجدوا نوتر ديترميناسيون نوتر سوتيان بور هذا الناس اللي مازالوا واقفين وايضا انه صاروا لونور دو نوتر حراك et aussi notre route vers la liberté. هذه من ناحيه اخرى انا نشوف بانه اليوم شخصيا كثير من الناس اللي بتاتر كو بداو يقولوا بانه لو سيستيم بدا يطلع في لا ريبريسيون وراح يونطرافي لا مارش نتاع لي زالجيريان فير لاكي نتاع لي دروان تاعهم. انا نقول يساعد لانه ما عندوش حاجه اخرى، ما عندوش ان اجندا، ما عندوش ان فيزيون بور لو شونجمون. السيستم راه الان في مرحله من لاغونيزاسيون. انا نقول باسكو الحراك خلاص يثبت بانه قطار وعي تران دو كونسيونس ماشي في المحطات نتاعو. صحيح راح كاين هذا لا ريبريسيون، كاين هذا الاعتقال، كاين هذا اوسي ريتروسمون تاع لي شون ديكسبريسيون الى غداك، دونك سوتو بالنسبه للمظاهرات الى غداك، وهذا طبيعي لانه تعودنا عليها في وقت الاحتلال الفرنسي. وايضا نشوفوها اليوم ايضا في الشيء اللي يصرى في فلسطين من القمع الاسرائيليين، وهذه كلها انظمه ديكتاتوريه غير ديمقراطيه تلجا لهذه الامور. وبالتالي انه احنا هذا اللي ديتوني اللي راهم موجودين يزيدوا يعطوا ان اكزامبل في بالنسبه لتو البوبل الجيريان كو ليبيري البلاد، ماشي برك ما تبقاش في الصمت نتاع الجزائريين. لانه انا حبيت نقول رساله اليوم في العيد تو لي زالجيريان كو لو سيلونس نتاعكم، لي سيلونس تاع النخبه ونتاع تو لي زالجيريان الشعب الجزائري كله هو ايضا انا بالنسبه لي كوستيونمون لهذا القمعيين وهذا الديكتاتوريين اللي قاعدين يحرموا الشعب الجزائري من حريته ومن ايضا ارادته في انه يغير. لان اليوم بتترك كاين بزاف كاين الان بوكو دو كوراجو، احنا نحتاج ايضا انه الناس في الفضاء الازرق هذا بالفيسبوك والانستغرام وسو سويت تو الموند ديز كيك شوز، على الاقل يكتب كلمه، ما يبقاش انه يتفرج وكانه القضيه لا تعنيه. بنات سي جمال اللي يقولوا ربما لو كان جينا قراب الفلسطينيين كنا على الاقل نعاونوهم ونوقفوا معاهم، لكن ايضا قراب خاوتك الجزائريين اللي راهم موجودين في السجن، نساء ورجال اللي قاعدين كومون ديريج يروفونديكي وقاعدين يقاوموا هذا الجينوسايد بوليتيك والايكونوميك وكولتورال وسوسيال وهيومان اللي قاعد يديروا في هذا النظام الى غداك. يفو نكونوا اون فورس دوما ان شاء الله، باسكو لو كومبا مازال ما كملتش. والعامين بالنسبه لينا مع هذا العصابه اللي قعدت اكثر من 58 سنه واللي عندها لابي نتاع الدول اللي راه قاعده تكسبلواتي في لي ريشيس تاعنا وتسبولي في لي ريشيس تاعنا بدون وجه حق الى غداك. تالي انه حركنا انا متاكد بانه خلاص سي بون، ما بقاتش نزيدوا نشكوا ولا حاجيتو. الناس ان شاء الله راح نخرجوا
ورايحين ايضا غدوه. انا شخصيا راني في البلاد غدوه نطلع بور كومون ديراج اسيستي لنوتر حراك كي كو سوا واش راهم يديروا كوم ميزور دراكونيان كونتر الليبرتي ديكسبريسيون، كونتر الاراده تاع الشعب الجزائري. وبرافو سي جمال الدين، احنا فكرنا في هذه قضيه انه ان شاء الله ابتداء من السبت والحد والاثنين نمشيو نزوروا العائلات افيك كيلكو حراكيس، لانه اتفقنا البارح واليوم ثاني اتصلنا الى غداك باش نشوفوا نزوروهم على الاقل ان سوتيا مورال، باش نقولوا لهم بان ماشي ولادكم، هذو ولادنا، ولاد توت ان بابل اللي قاعدين هما يحاربوا ويناضلوا من اجل كل الجزائر تبقى واقفه، ومن من 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 من, من السكتوش وما نقبلوش ونكسبت با كومون ديراج هذا السياسه الامر الواقع اللي حابين هذا القمعيين يديروها. والبيان اللي عملوه لو تقرا سي جمال الدين في اونتر ليلين تلقى بانه ماهوش بيان تاع دوله اللي فريمون راه عندها رؤيه واللي عندها ربما اراده فانها تسمع للجزائريين باش نديروا استقرار. لا، هذو ديكتاتوريين قمعيين حسوا بانه الحق للدول الغربيه، والدول الغربيه عملت بوكو، راح تعمل بريسيون على هذا النظام بانه عنده دو سوليسيون، يا يواجه هذا الحراك ويحبسوا، يا كومون ديراج هما يفون اوبتي بور لو شونجمون دو هذا الناس اللي قاعدين يحكموا باسم هذه الدول الغربيه باش يمنعوا الجزائريين من حقوقهم، يمنعوا الجزائريين من خيراتهم، ومن ايضا كل لي ريشيس اللي عندهم. عندي نقطه اخرى في جمال، انا جلونسي ان ابال بالنسبه لكثير من اللي راهم الان قاعدين يتفرجوا وكانوا القضيه لا تعنيهم. لا، القضيه اللي موجوده في الجزائر هي نفسها القضيه اللي موجوده في فلسطين. لانه علاه؟ لانه لو قدرنا احنا الليبيريو، احنا في دوله موجوده في الجزائر كما دول كثير العربيه والاسلاميه لغداك، لو ليبيرينا هذه البلدان من هذه الديكتاتور نقدروا اون بو كومون ديراج نقدموا نوتر سوتيان نوتر ابي او بيبل باليستينيان كونتر لي اسرائيليان، مي طونكو احنا مش قادرين نغيروا صدير كانوا واحد يحلم هكذا وخلاص، ما تبقى مجرد كلام، سي دي سامبول با بليس بو موا. انا ماذا بيا دي سلوغان با بليس بو موا، انا ماذا بيا انه لي زالجيريان يقولوا الت لهذا الشيء اللي يديروه في الديكتاتور اون الجيري، وغدوه ان شاء الله نكونوا اون فورس باش نسمعوا صوتنا لهذه العصابه بانه احنا مش معنيين بالشيء اللي يديروه، لانه هذه قضيه تهم هذا النظام. ونقولوا ايضا ميساج للجماعه تاع الشرطه وقوات الامن في جمال بانه راكم تدافعوا على عصابه، ماكوش تدافعوا على شعب، لانه الشعب اللي يجي حرام انكم تضربوه، حرام انك تعتقلوه، وحرام ايضا انكم تدخلوه السجون. لانه اليوم مثلا سيده باولادها موجوده في السجن والله غير عار، لما نشوفوا ايماج تاع يضربوا في لي زالجيريان، انا نظن بانه لازم الان ايضا لازم يكون الريفاي بور لي كونسيونس تاع لي بوليسيين تاع قوه الامن الى غداك. وزاد دي زالجيريان اون برانسيب فوتر ميسيون فو ديفوندر لي دروا دي زالجيريان، ديفوندر كيمون ديراج لا دينيتي دي زالجيريان، مش انكم تكونوا في خدمه هذه العصابه اللي خلاتكم انتم فقراء ومساكين وما عندكمش سكنه وما عندكمش حقوقكم اوطون قوات امن الى غداك، ايضا تساندوا في هذه العصابه. ومفروض انه آن الاوان انه كل الناس تعاود ترجع للصف باش نقدروا نديروا البلاد ديفينيتيفمون. شكرا خويا اسماعيل، عيد مبروك لكل العائله نتاعك، وشكرا. معنا حسن موسي، ايكونوميست اناليست بوليتيك من كندا. خويا حسن، عيدك مبروك. عيدك مبروك خويا جمال، السلام عليكم. أزول في الأول. أزول في الله. Si je comprends bien خويا جمال, j'ai entendu mes deux prédécesseurs amis auxquels je dirais aussi Saha Aidhom. Je comprends qu'il y a deux points sur lesquels on va mettre l'accent. D'abord, cette fête sacrée de Aïd el-Karim et puis le Hirak Ta'ana, comme d'habitude, qui nous tient à cœur. Si je me permets de parler aussi d'abord en mon nom, vous m'entendez bien, Jamal? Oui, oui, très bien. Très bien. Et au nom aussi de mes chers compatriotes algériens du Canada, je dirais d'abord, à l'occasion de cette fête sacrée de l'Aïd, j'adresse mes vœux de bonne fête à tous les musulmans du monde et à tous ceux qui fêtent avec eux, bien sûr. À cette occasion, Jamal, j'aimerais dire combien notre cœur, vous l'avez si bien dit dans votre introduction, combien notre cœur en tant qu'humaniste bat et pense, si vous voulez, à tous ceux et celles, notamment algériens, qui souffrent des misères
et d'oppression et à tous les détenus d'opinion et journalistes qui sont aujourd'hui plus de 180 qui croupissent dans nos prisons et qui n'ont pas la chance, malheureusement, de fêter aujourd'hui en famille. Nous pensons aussi aux peuples opprimés du monde, notamment palestiniens, qui subissent une pire escalade, la plus pire des 10 dernières années, par cet oppresseur amoral, abject et sauvage israélien. Maintenant, le deuxième point qui nous tient à cœur, Khouya Jamal, le Hirak Ta'na, cette belle et grande révolution pacifique à laquelle tous nous tenons, et notre ami Saïd, le dernier là, qui venait de vous dire qu'il faille que tout le monde s'y intéresse, elle concerne tout le monde. Moi, j'appelle aussi les intellectuels, les gens qui ont le stylo et la cervelle pour s'impliquer, pour donner un coup de main à leurs frères du Hirak. Le Hirak est une solution qui est là pour libérer tout le peuple algérien. Tout, je dis bien tout le peuple algérien. Quand un pouvoir n'est pas légitime, Khouya Jamal, quand un pouvoir a perdu totalement la confiance de son peuple, quand un pouvoir ne montre aucune volonté à aller dans le sens des revendications de sa population, quelle que soit l'action de ce pouvoir, quel que soit son ordre, quel que soit son chantier politique ou économique, il est inévitablement voué à l'échec. Aucun gouvernement au monde, aucun pouvoir au monde ne peut ou ne pourra construire un pays ou le diriger si son peuple n'est pas consulté, si son peuple est exclu de la décision. Je termine, Khouya Jamal, en vous disant, demain vendredi, sera certainement un petit peu spécial. D'abord, oui, nous nous attendons à la répression, encore une fois, de ce pouvoir, le pouvoir dictatorial qui sème la zizanie en Algérie, au lieu de semer la paix, au lieu de semer l'unité et la confiance entre les peuples et s'intéresser à construire son peuple, donner la confiance d'abord à son peuple. On s'attend bien sûr à cette répression, mais le peuple sera nombreux. Je suis persuadé qu'il sera nombreux, beaucoup plus important qu'avant tous les autres vendredis, à sortir pacifiquement et intelligemment pour répondre fortement et avec les mots qu'il faut à ce mépris, à cette hogra du pouvoir et à rejeter l'élection du 12 juin. Encore une fois, aucune dictature au monde, aucune force humaine ou militaire ne saura arrêter la volonté d'un peuple pacifique, uni et intelligent. Nous cherchons notre liberté et la libération de tout le pays. Nous avons notre unité. Nous sommes unis, nous sommes pacifiques et nous sommes intelligents pour cela. Merci Khouya Jamal et merci à tous les Algériens. Merci Khouya Hassan, عيدك مبروك ainsi qu'à toute la famille وبالأخص المدام موسي. Merci beaucoup. على خير. معنا بدر الدين قرفة. مرحبا بك سي بدر الدين كادر دو فيس. اهلا وسهلا السلام عليكم. وعليكم السلام وعيدك مبروك سي بدر الدين. صحة عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. جو بروفيت دو سيت اوكازيون باش نهني الشعب الجزائري كامل et tous les musulmans du monde بهذا العيد اللي عيد الفطر. عيد اللي لازم نعيدوه ولكن فيه كثير من الآلام، كثير من الحزن، لأن الحزن هذا اللي رانا نعيشوه في الجزائر، نعيشوه في فلسطين الجريحة، نعيشوه في سوريا، نعيشوه في مصر، نعيشوه في أغلب دول وبلدان العالم العربي للأسف. ولكن مع هذا نقول للجميع عيدكم مبارك. إن شاء الله نسأل ربي سبحانه أن dans une année on fêtera l'Eid في الجزائر dans une autre ambiance, dans une ambiance de liberté, d'indépendance, d'état de droit, de justice إن شاء الله. ما ننساش في هذا اليوم أنني تكون عندي une pensée. طمنا سي بدر الدين، سامحني ذاك تاع الكلام على سي علي بن الحاج، عاود راح باش يصلي ضربوه قالوا لنا. j'allais y venir, je vais y venir على علي بالحاج. D'accord. من هذا نوصلكم لعلي بالحاج. Donc une pensée pour tous ces jeunes hommes et femmes détenus في الجيول هذوما تاع الديكتاتور تاع العصابات اللي فيه اللي القاو عليه القبض قبيل العيد، يعني فريمون
لا تشعر بهذم الناس ما عندهمش قلوب، ما عندهمش ارواح، ما عندهمش عقول، ما عندهمش عائلات، ما عندهمش ابناء. ils sont foi ni loi. Bien sûr, une pensée aussi à un jeune كيما مثلا سعيد شدوان اللي داروا فيه ما داروا، يعني même pas une liberté باش يشوف امه. Une pensée donc à tous ces gens qui souffrent. Une pensée aussi بالناس، ما كانش غير المساجين اللي تكلمت عليهم سي جمال الدين، كاين ناس qui sont poursuivis, qui sont traqués. Des jeunes Herakites sont traqués un peu partout dans certaines wilayas. Je n'oublierai pas aussi une pensée pour ces Algériens qui sont dans الحباس تاعهم منذ 93 94 160 سجين سياسي جزائري. يعني je ne cesserai on ne cessera de le répéter. هذا ظلم ما بعده ظلم. اذا كان الشبان اليوم ما جوزوش عيد، هذا ما جوزوش كم من عيد، كان اللي ما جوز 30 عيد وهو في الحباس مريض. نسأل الله أن يفك أسرهم. Bien sûr, une pensée aussi pour tous هاد المختطفين، 20 جزائري مختطف، فيهم لي سيفيل، فيهم مام دي ميليتير. دونك نخموا على كل الناس، هاد الناس الكل. الرقم سي بدر الدين 160 سجين سياسي. ذنبهم الوحيد انهم مشاو في مسيره تاع الفيس ولا كانوا مناضلين تاع الفيس. سيتي او ديبار de l'aventure meurtrière تاع لي جينيرو تورسيونير، لي جينيرو جينوسيدير تاع نزار وتوفيق اللي وصلوا للبلاد هذه. لكن une note de bonheur c'est que les Algériens maintenant sont décidés الحمد لله، جزائريين توحدوا، جزائريين سلميين. Je dois saluer اليوم les jeunes تاع النبا qui sont sortis هذا le premier jour تاع العيد، des jeunes, des femmes بمناسبة ce qui se passe en Palestine et رددوا شعارات الحراك. دونك اليوم الشيء اللي نحمدوا عليه ربي ان هذا العصابه تخدم لو لا كلونديسينيتي. سي ما ليكتور تاع لو فامو بيان تاع المنسوب لوزاره الداخليه اللي ما فيش سيناتور، ما فيه اوكان نو. دونك فوالا هذه العصابه هي دو لا كلونديسينيتي والشعب يخدم في العلن. بيان سور جو بونس كو لي Algériens sont décidés ce vendredi هذا باذن الله حسب الاصداء اللي جاتنا من هناك. سافا اتر اون جورني هيستوريك. الجزائريين المعولين يخرجوا نسائهم ابنائهم. العاصمه سافا اتر اون جورني هيستوريك، يعني هذه حقيقه باذن الله عز وجل. بيان سور اليوم هذا النظام واش حابين نقولوا له اما انا الاوان ان تفهم ولا ربي سبحانه ما وفقكمش باش نجموا تلقاو اون سوليسيون افيك لو بوبل. هذا لو بوبل الجيريان اللي عنده 4000 سنه 5000 سنه، هذا لو بوبل اللي خدم دي ساكريفيس باش يعيش حر. انتم بلاك ربي سبحانه هذم الناس ما راح يكون عندهم حظ. peut-être ma lecture c'est que peut-être ils vont avoir une fin dramatique. On ne le souhaite pas mais je pense هذه حياتهم باسكو ما حبوش يمدوا يدهم لهذا الشعب. واش اللي يفسر هذم الناس؟ واحد كيما الشيخ علي بالحاج vous m'avez posé la question، يخرج اليوم باه يروح للمقر تاع الامم المتحده، يخرج تحكموا، ولكن تحكموا ضربوه العضلات تاعو يعني عنفوه دي فيولونس انوي. مش غير نندوا، انا مش نندد بلي ضربوه، نندد بالسكوت تاع الطبقه السياسيه اللي تزعم انها طبقه سياسيه. كيف كيما الشيخ علي بالحاج راجل كيما هذا الان يضربوه يعنفوه ينحوا له توت لي ليبرتي تاعو، الحريه الطبيعيه تاع الخروج، الحريه الطبيعيه تاع يصلي، الحريه الطبيعيه باش يكون عنده راي سياسي. اليوم يرقد في لوبيتال بارني في لي زاناليز ويريسك سون كا ريسك داتر غراف، نسال ربي السلامه. مي كل هذا نحطوه في التضحيات تاع الشعب الجزائري. وهذا لا جوناس اليوم الشبيبه الجزائريه باذن الله معوله باذن الله بتلميذ لا جو كوا كو سي لا فان لو كورونمون دو تو واش خدموا تو لي ساكريفيس تاع لي ميليتون depuis 62. ça a été couronné par cette génération nouvelle génération. ان شاء الله على يديهم شكرا جنبهم باذن الله باه نبنيو هذه الدوله. وصاعدكم وصاعد كل الجزائريين باذن الله. وصحة عيدكم وللعائلة تاعك كامل سي بدر الدين. معنا ماتر زبيدة عسول افوكات بريزيدون دو l'UCP
زبيدة عسول، عيدك مبروك، مرحبا بك. مساء الخير سي جمال، عيدكم مبارك سعيد. ونغتنم هذه الفرصة باش نهني كل المواطنين والمواطنات الجزائريين اللي في الجزائر واللي في الخارج في كل دول العالم، خاصة الناس اللي راهم واقفين مع الثورة الشعبية السلمية. أيضا عندي ان بونسي لكل سجناء الرأي، السجناء السياسيين اللي راهم مسجونين، وكذلك ان بونسي للعائلات تاعهم اللي راهم عيدوا بلا أهاليهم وبلا ولادهم ولا رجالهم ولا خاوتهم. نظن باللي ما نقدروش يعني نقولوا باللي كاين اجواء تاع العيد تاع الصح، لانه ما تقدرش تكون يعني فرحان وفي جو اللي يقتضي الفرحه بهذه المناسبه هذه. علاه؟ على خاطر كاين عنف كبير، كاين تضييق على الحريات، كاين تجاوزات تاع السلطه، ولكن ايضا كاين ضغوطات كبيره من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه. الناس راهي في صعوبات كبيره، سورتو ابخي لا بانديمي هذه لا كوفيد 19. تعرفوا باللي مئات الالاف من مناصب الشغل راهي تفقدت، العديد من المؤسسات الصغيره والمتوسطه راهي قربت تغلق، وكاين اللي غلقت في زومي لا كلي سو الباياسون. دونك هذا يترتب عليه انه ضغط اقتصادي وضغط اجتماعي، الناس في صعوبات كبيره كبيره بزاف في كل المستويات، بما فيها في الطبقه المتوسطه اللي كانت يعني بليز او موان هي اللي شاده البلاد. دونك هذه الاثار تاع لا بانديمي على الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه كانت كارثيه. دونك هذه الضغوطات كل جعلت يعني ضغط نفسي على كل الجزائريين والجزائريات اللي خاصه اللي راهم عايشين في البلاد. ايضا جي اون بونسي pour nos compatriotes algériens qui sont à l'étranger, mais en même temps, les Algériens qui sont partis à l'étranger, يا إما عنده خدمة، عنده un rendez-vous médical ولا عنده قراية ولا عنده راهم محصورين ما قدروش يرجعوا لبلادهم. vraiment une pensée parce que بزاف الناس أنا شخصيا اللي اتصلوا بيا ويشكي ويقولوا كيفاش نديروا كيفاش يعني ما قدرناش تندخلوا لبلادنا. يا با يو دوبيراسيون دو راباتريمون تاع الناس هادو. دونك اون غروند بونسي بور اوك باسكو كاين بزاف اللي راهم نتيجه هذه الوضعيه صبحوا في وضعيه اجتماعيه واقتصاديه خطيره، لانه ما كانش عندهم ربما الامكانيات باش يواجهوا هذا الظرف اللي دام درك اكثر من سنه وهما بعاد على بلادهم. دونك j'ai une pensée particulière aussi pour eux. Ce que je peux vous dire c'est que هذه الظروف كامله، يا هل ترى اليوم اي انسان عاقل ويحب شويه الخير للبلاد، يا هل ترى هذا جو اللي يسمح بانه السلطه تنظم انتخابات تشريعيه؟ فرانشمون شكون اللي عنده القلب، شكون اللي عنده يعني الضمير باش يقول للجزائريين ارواحوا تروحوا ديروا عمليه انتخابيه؟ دونك انا نقول برك باللي الناس هذو اللي راهم في السلطه اذا مات هذا التعنت، اذا مات وانتم تبقاو ديروا لا بوليتيك دو ديني اي سو باس غيان، هذا شيء خطير. خاطر اليوم ما راناش نهضروا على الاشخاص ولا على الاحزاب ولا نو، درك الجيري اي طون دونجي. اذا كان ما كانش وعي باللي اليوم راهي الجزائر اللي في خطر، ولازم اليوم نوقفوا كامل باش نقولوا سي با بوسيبل. هذه الانتخابات ما راح تدينا الا الى كوارث، باسكو اولا الشعب ماهوش مهتم، سي ان نون ايفينمون هذه الانتخابات التشريعيه. وهذه الانتخابات التشريعيه لن تحل الازمه، لانه الازمه سياسيه والحل يجب ان يكون حل سياسي. ان شاء الله نتمناو باللي ما زال كاين على مستوى مؤسسات الدولة كاين الناس اللي مازال عندهم العقل ومازال ربما عندهم الضمير باش يقولوا باللي اليوم رانا في مفترق الطرق، ما نقدروش نكملوا في التعنت ونديو البلاد الى تأزم اكثر، باسكو التأزم اكثر ربما يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها. بارك الله فيك، بارك الله فيك ماتر زبيدة عسول، عيد مبروك لكل العائلة نتاعك. ومعنا ماتر عيسى رحمون، avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. عيسى رحمون, merci d'être avec nous. عيدكم مبروك. عيدك سعيد ومبروك سي جمال، mais aussi à tous les téléspectateurs de المغاربية.
à tous les musulmans du monde qui sont, avant qu'ils soient victimes d'un système international, mondial, qui vient de frapper encore en Palestine. Ils sont avant tout victimes des systèmes du monde arabe, mais aussi de cette aïsaba, l'Arabia ou l'Islamia à la fois, qui ont fait de l'islam et de l'arabité un fonds de commerce. Et la cause palestinienne est une cause internationale avant qu'elle soit une cause ethnique ou religieuse. Autre chose, j'ai entendu Sigirfa ou l'Oustad Bida Soul avoir eu des pensées très particulières aux familles des détenus du Hirak, aux auteurs et aux militants comme Si Ali Belhadj ou Si Rachid Nekal, Si Karim Tab ou Si Khaled Tazaraft, et tous les militants qui sont détenus arbitrairement par ce système. Je voudrais avoir une pensée assez particulière. Je vais peut-être vous étonner, si Jamal. Le Si Abdelmajid Tebboune, qui est aussi otage du système. Le pauvre, il n'a pas pu se rendre à la prière du 27, Laylat al-Qadr, Shahr Ramadan. Allô? On vous écoute. Abdelmajid Tebboune, qui n'a pas pu en effet assister à la prière de l'Aïd, on nous a dit vaguement comme ça que c'est pour une raison de Covid. Du 27, Laylat al-Qadr, on a vu Qadr ou l'Aïd, oui. Ou l'Aïd aussi, au passage, il n'a pas pu se rendre à ces deux rendez-vous à Shahr Ramadan. C'est un rendez-vous que tous les chefs d'État n'ont pas raté. On se pose des questions sur la véracité des déclarations des porteurs de parole de la présidence ou du système politique. Si c'est un problème du Covid, pourquoi dès lors le Premier ministre se rend à ce rendez-vous? Si c'est un autre problème, on ne le sait pas. Réellement, il y a beaucoup d'otages politiques, de détenus politiques du système en place, politique en place. Je dirais que même Abdelmajid Tebboune est otage et prisonnier de ce même système. J'ai de la peine pour lui, parce que quand on est chef d'État, quand on est président de la République, un président de la République qui se respecte doit assister à des événements assez importants. Imaginez, depuis l'intronisation du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, à ce poste, au premier magistrat du pays, il n'a effectué aucune visite. Il n'a rencontré aucun citoyen. Il n'a rencontré en dehors du palais de Mouradia, le Casa de Mouradia, qui m'est soumis au Fidzaïr. Il ne s'est pas déplacé pour rencontrer des syndicats, pour rencontrer le patronat, pour rencontrer des walis, pour rencontrer des citoyens algériens. Chose que l'ambassadeur de France en Algérie effectue probablement de manière très assidue et très continue. Et là, on se pose des questions vraiment sur le fonctionnement de la présidence, otage du système politique en place. Redouane Salah, c'est le vendredi 117. Effectivement, c'est un rendez-vous très important pour le Hirak, pour le peuple algérien. Après un communiqué du ministère de l'Intérieur qui est ni signé, ça nous rappelle subitement le communiqué qui a mis fin aux fonctions de Gaïd Salah Rabbi Rahmo, signé par la présidence qui ne portait pas le cachet du secrétaire général ou du chef de cabinet Bourazi. C'était à cause de ce communiqué que le coup d'État blanc avait évincé Abdelaziz Bouteflika et intronisé par la suite Gaïd Salah comme décideur de l'avenir du pays de cette période-là. Donc on a vu ce communiqué qui demandait aux Algériens de se présenter et pour avoir une autorisation. La réponse va être apportée demain. Le seul responsable de tout dérapage, de toute violence, de toute provocation demeure le système politique, le régime en place et ces appareils de répression qui sont les services d'ordre et la police politique.
les provocations, on les connaît. D'ailleurs, dans le communiqué, il y a une inhirafat khatira. Inhiraf al-khatir, c'était l'agression de ce monsieur du troisième âge par 6 policiers. La vidéo, elle a fait le tour du monde. Et c'est l'une des vidéos qui ont influencé, bien sûr, après beaucoup de rapports de notre diaspora, des ONG d'Algériens installés à l'extérieur du pays, même des ONG de chez nous, de la société civile, qui ont anticipé et poussé le Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à interpeller le régime d'Alger. Le rendez-vous, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on se fixe une date dans le Hirak, dans la révolution. Le 12 juin, c'est comme le 12-12. Est-ce que l'élection du 12 décembre, l'élection présidentielle, avait empêché à faire entrer les Algériens chez eux pour reculer devant leurs objectifs? Parce qu'en termes de sémantique aussi, les Algériens, dans le Hirak, on n'a pas de revendications. On a des objectifs qui m'imposent, c'est Fawzil Boumel, je partage entièrement sa vision sur cette question. On n'a pas de revendications, on a des objectifs à réaliser. L'élection du 12 juin n'est pas un rendez-vous très important pour les Algériens. Il faut se placer. Après le 12 juin, que les élections se fassent ou ne vont pas se produire, de toute façon, toutes les élections organisées par le régime actuel sont frappées d'une nullité en termes de légitimité populaire, en termes de légalité aussi, mais aussi en termes d'éthique politique. وصحة عيدكم une autre fois. صحة عيدك عيسى رحمون، صحة عيدك toute la famille إن شاء الله، بارك الله فيك. معنا maître Nabila Ismail, avocate, militante du FFS, hirakiste très connue. Nabila Ismail, merci d'être avec nous. صحة رمضانك. لا صحة عيدك، صحة عيدك. رمضان ساي. وي رمضان ساي ورانا صايمين، مازلنا صايمين بلا ليبرتي. فوالا اكزاكتومون. مازلنا جيعانين بلا ليبرتي. Absolument. Inch'Allah, quel يوم Nabila Ismail. On y arrivera. Moi, je suis persuadée qu'on y arrivera parce qu'on a raison. C'est une cause juste. On y arrivera. Il suffit d'y croire, c'est tout. Oui. Bravo, en tout cas, pour votre détermination et tout ce courage que vous insufflez à nos compatriotes, à nous tous. Merci beaucoup. Parce que j'y crois et je me dis que tous les échecs, on devrait apprendre de nos échecs et on devrait apprendre du passé. Et toutes les expériences de par le monde ont démontré que les causes qui ont abouti, ce sont les causes qui ont eu le plus d'adhésion et auxquelles on croit. Il lui a fallu combien d'années pour aboutir à son message, pour faire partager son message. Il ne s'agit pas il s'agit pas d'une revendication simple. Il s'agit d'une revendication qui est lourde de sens. Le peuple qui demande le changement d'un régime qui s'est installé de lui-même depuis 62, ce n'est pas en 2 ans qu'on va l'enlever. Et l'arme qui a été choisie par le peuple est une arme qui est très noble. C'est le muqawama silmiya. Ça, c'est très noble. Et c'est grâce à ce caractéristique de notre évolution que nous savons tous que nous allons les battre par le sourire. Le sourire. C'est ce sourire qui est en train de leur faire peur. Quand Mehdi a été conduit vers la potence pour être exécuté, son sourire est resté légendaire. C'est le sourire de la légende. C'est vraiment légendaire, cet homme qui est parti vers la mort et qui a reçu la mort avec le sourire. Nous, on est en train de se battre contre une dictature avec une fleur à la main, le drapeau sur l'épaule et le sourire sur le visage. Donc, ils peuvent nous frapper, peuvent nous tuer, mais il y aura toujours un bébé qui va voir ces photos-là et qui va dire on va continuer. Donc c'est ça le message que je voudrais faire passer. Et ils n'ont pas le droit de nous casser. Il est vrai que souhaiter Saha Aïdek alors que nos enfants sont en prison, c'est lourd. On a même le sentiment
de trahison parce que ما استحليناش هذا العيد كي نعرفوا باللي سليمان حميطوش داوه البارح لا في تاع العيد تاع العيد تدي الناس للحبس. Ça c'est indigne, c'est indigne, c'est un signe d'affolement, c'est un signe de faiblesse. Donc c'est ce signe-là qui doit nous donner la force de résister et d'y croire. Merci Nabila Ismail, Eid Mbrok au papa, Eid Mbrok à toute la famille. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Alors, maintenant, Hicham Khiyat, coordinateur national du Rassemblement des jeunes pour l'Algérie. Hicham Khiyat, Saha Eidek, marhaba bik. Merci, monsieur Jamal. J'espère que tu vas bien. Wallahi, aujourd'hui, j'ai même pas pu envoyer des messages à des amis, à des militants. Comme si j'ai senti que j'avais peur d'envoyer des messages pareils. Parce que vraiment, je suis triste pour cette Algérie, pour ces jeunes qui sont emprisonnés parce qu'ils aiment l'Algérie. D'ailleurs, j'ai dit que c'est l'amour qui nous fait bouger. Malheureusement, on est récompensé à travers la prison. Allô, monsieur Jamel? Nismaouvik, Hicham. Ah, très bien. Alors, à partir de là, je sens que la lutte continue, le combat pacifique pour avoir cette indépendance, pour construire cet État qu'on rêve. Depuis 62 déjà, nos martyrs, et malheureusement, jusqu'à maintenant, ce régime n'a pas pu comprendre, ne veut pas comprendre que cette Algérie appartient au peuple algérien et pas à un groupe de gens qui gèrent cette Algérie n'importe quoi. Je pense et j'ai toujours dit que l'Algérie mérite beaucoup mieux. À partir de là, moi je dis qu'il faut garder l'espoir, il faut garder la conscience tranquille, on doit continuer notre combat pacifiquement, on aime notre pays, on ne va pas lever le drapeau blanc, au contraire, on va continuer. Ce peuple, je sais qu'il va se donner à fond pour cette Algérie, surtout les jeunes, réellement et sincèrement, ces jeunes qui sont emprisonnés méritent beaucoup mieux. C'est des gens qui aiment vraiment l'Algérie, qui se sentent l'avenir de ce pays, l'avenir de ce peuple. Personne n'a le droit de tuer ce rêve qui est dans notre cœur. Vraiment, j'espère que ce peuple va réussir. Et moi, personnellement, j'ai toujours dit ça. Si tout le peuple rentre à la maison, moi je resterai à l'extérieur parce que pour moi, ce combat, c'est un combat infini jusqu'à la réalisation de l'indépendance de cette belle Algérie. Inch'Allah, on va continuer jusqu'à qu'on va gagner, Inch'Allah. Merci beaucoup, Hicham. Eid Mbrok لكل العائلة. Merci beaucoup. معنا عادل جبار, observateur politique depuis le Canada, irakiste, j'allais dire chevronné. عادل جبار, عيدك مبروك, مرحبا بك. عيدكم مبروك خويا جمال, كل عام وانتم بخير ان شاء الله. Nous allons fêter cet Aïd-là par devoir religieux, mais avec une grosse peine dans le cœur, une grosse amertume, parce que nos enfants, nos frères et nos sœurs sont injustement incarcérés dans les geôles de ce régime dictatorial, militaro-mafieux. Une pieuse pensée aussi aux victimes de la barbarie sioniste à Gaza. Donc je compatis avec toutes les victimes de la terre qui font face à des barbaries et à des sauvageries inhumaines. دونك خوتنا ما نساوهمش, العائلات نتاعهم ما نساوهمش, راهم في قلوبنا ورانا متجندين باش نضامنوا معاهم في اي وقت. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les policiers et les geôliers sont eux aussi prisonniers parce qu'ils sont prisonniers des avantages indus que leur donne une dictature qui les utilise brutalement contre leur peuple. Ce que je dirais en plus, c'est que الحراك هذا ولا الثورة هذه, باسكو الثورة تاع الصح هذه عرات النظام المجرم هذا. C'est la deuxième fois en l'espace de 2 ans que des instances internationales attestent, témoignent que la révolution algérienne est une révolution non violente,
pacifique qui se déroule, qui se fait avec le sourire. Donc, tout l'argumentaire, toute la propagande qu'ils ont essayé de commercialiser à l'extérieur vis-à-vis de l'Occident vient de tomber à l'eau. Ils viennent d'être sommés de se conformer aux conventions internationales qu'ils ont eux-mêmes signées. Et nous allons voir. Aujourd'hui, leur dernière trouvaille, c'est ce torchon qui est sorti de je ne sais pas où, des ténèbres, pour faire peur aux Algériens. Les Algériens sortiront par millions demain, non pas par défi, c'est pour prouver à cette Issaba, à ces Moujrimines qui n'ont pas peur d'eux. La victoire appartient toujours à celui qui tient le dernier quart d'heure. Nous sommes dans le dernier quart d'heure et ça me rappelle les années 70, il y avait une grande équipe de football qui avait un deuxième souffle légendaire. Je fais sa publicité, c'est l'entente de Sétif. Elle raflait toutes les coupes d'Algérie. Donc nous sommes au dernier quart d'heure. Je dirais à ces moujrimines, ces généraux prédateurs criminels, antinationaux, antipatriotes, que triompher, que tout vainqueur insolent à sa perte travaille, comme disait Jean Lafontaine. Donc ils vont aller vers leur perte. Ils ne pourront pas venir à bout de ce peuple-là qui est décidé à se réapproprier sa liberté perdue. Et la liberté est comme la santé pour moi. Elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Nous sommes en train de payer. Le peuple algérien est en train de payer. Ce matin, j'ai vu une vidéo de nos enfants, de nos jeunes qui sont partis à la prison de Harras, qui étaient en train de crier « D'où la Madaniya Mouch Askaria » nous sommes avec vous, nous ne vous oublierons pas, comme nous ne nous oublierons jamais les familles des victimes de cette dictature dont les enfants ont été emprisonnés. Moi, je reste extrêmement serein et je me dis Adel Jabbar, pardonnez-moi de vous interrompre. Pour demain, vendredi, est-ce que ce communiqué va décourager les Algériens de manifester? Est-ce qu'ils vont avoir peur de sortir ou est-ce qu'au contraire, non seulement ils vont continuer à sortir encore plus massivement, mais qu'ils pourraient être rejoints massivement par d'autres régions qui sont moins impliquées dans le Hirak? Mais la peur n'existe plus chez les Algériens. Cette nouvelle génération n'a pas peur, elle a transcendé la peur. La peur est dans le camp de cette gériatrie criminelle qui invente tout. Ils essayent de tout faire pour neutraliser ce peuple-là. Je vais vous dire une chose, la victoire du peuple algérien est extraordinaire, elle est indiscutable dans la mesure où le triomphe a été fait parce qu'il n'y a aucune goutte de sang qui a été versée par cette révolution-là. Nous allons continuer, nous allons travailler, nous allons nous mobiliser pour qu'on étecte définitivement cette dictature et qu'on puisse instaurer un jour un véritable état de droit où régnera la loi, où régnera la justice sociale, où régnera l'égalité des chances pour que tout le monde, y compris ceux qui sont à l'étranger, puissent retourner chez eux et remettre ce pays sur les rails. Ce pays est un paradis perdu à cause de la dictature militaire sauvage, ignoble et ignare. Et nous sommes mobilisés. À notre âge, nous n'avons rien à gagner. À notre âge, on se mobilise parce que nous avons ce pays dans le cœur. Nous ne voulons plus voir nos frères aller manger dans les poubelles. Nous ne voulons plus voir notre peuple se paupériser. Nous ne voulons plus voir des bandits qui s'attribuent les richesses de façon indue de ce pays-là, qui sont en train de vendre sa souveraineté. Nous ne voulons plus voir nos enfants partir d'Algérie par désespoir. Nous sommes là, nous allons lutter jusqu'à ce que mort s'en suive. ما دعمناش الباطل وما كناش مع العصابات المجرمه اللي خربت الجزائر وخربت الشعب نتاع الجزائر. نوقفوا ديما مع الحق واللي ما يقولش الحق هذا نوع من الكفر ونوع من الظلم. Il faut toujours نوقفوا مع الحق. Moi je lance un appel à ceux qui sont en train de se dire خاطينا هذا المشكل هذا يهمكم parce que vos enfants seront concernés par le devenir catastrophique de notre pays. Vous savez une chose, l'Algérie est pratiquement en état de cessation de paiement. Elle est en état de faillite. Et dans le code du commerce, une entreprise qui est faillante, elle met sous la clé
elle met la clé sous le paillasson et elle se met sous la protection de la loi contre les créanciers. Adel Jabbar, je vais me permettre de vous interrompre, mais je vais vous demander de rester avec nous. Je vous reprendrai à la fin de l'émission pour le mot de la fin. Restez avec nous. شكون معنا؟ كريم طابو، مرحبا بك كريم، عيدك مبروك. كريم président de l'UDS, حراكيست j'allais dire emblématique. مرحبا بك كريم، عيدك مبروك. اهلا وسهلا، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اللهم اغفر الجميع. للجزائريين والجزائريات، لكل الحراكيين، لكل الاحرار في سواء في الجزائر في الداخل او الجاليه الجزائريه في الخارج، اللي راهي يعني تمد صوره رائعه للجزائريين وللجزائر لمده سنوات. وكانت الجزائر ترى فيها الدول الغربية كأنه شعب همجي، شعب إرهابي، شعب بكل يعني مواصفات المؤسفة. ولكن اليوم الشعب الجزائري، on va le dire en français, le peuple algérien a forcé le respect. Bravo pour la communauté algérienne à l'étranger. Bravo pour ce que vous faites, vous les journalistes, vous les militants, vous les intellectuels. Et au passage, je salue toute l'équipe de Magharibia qui a fait un travail extraordinaire et qui continue de le faire. Et tous ces intellectuels, Adel Jabbar et Chouiter et Melikchi et Tahar Khalfoun et Hamadan Abbas et Ben Sheikh et Houaradi et tout le monde, tous ces intellectuels algériens qui ont montré que cette révolution, elle part de cet Algérien simple qui n'a pas été à l'école jusqu'à l'Algérien qui est savant aux États-Unis. C'est ça le caractère populaire de cette révolution. Et c'est ça qui a fait que le pouvoir est paniqué par une révolution d'une telle dimension. Il semble que le Hirak de demain, le vendredi de demain, je vous ai entendu un jour dire, en arabe, on traduit le carrefour ou la croisée des chemins par deux formules, deux expressions. On dit multaqa at-turuq wa muftaraq at-turuq. C'est tout un sens, c'est toute une subtilité derrière ces deux expressions qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Demain, le Hirak de vendredi, le régime a donc émis un communiqué par lequel il menace ouvertement et de façon tout à fait anticonstitutionnelle. Je sais que vous êtes sous contrôle judiciaire, je ne vous en voudrais pas, et nos téléspectateurs non plus, si vous restez réservés. Mais à quoi vous attendez-vous pour le Hirak de demain? En fait, c'est comme un match de coupe pour une équipe qui joue, qui est en pole position en championnat. En fait, nous, le Hirak a depuis le début compris que c'est un combat de longue durée. C'est plus un marathon qu'une course de courte distance. Et puis, le pouvoir, je pense, pour ne pas accorder trop d'importance à ce que fait le pouvoir, parce qu'en fait, le pouvoir, chaque acte qu'il accomplit, il essaye de limiter l'espace d'action, l'espace d'expression du Hirak, mais il le fait maladroitement et il le fait par méconnaissance des réalités de ce pays, de ce peuple. Le pouvoir est en déphasage absolu avec la réalité de ce pays. Le pouvoir continue d'avoir une approche sécuritaire. Il continue d'avoir une approche bureaucratique, administrative et sécuritaire, avec un bras long qui est la justice, qui est devenu un moyen de punition, un moyen répressif. Ce communiqué le montre si bien. Et derrière, à mon avis, d'un côté, il ne faut pas accorder trop d'importance à ce que fait le pouvoir, mais de l'autre côté, il est intéressant de chercher quel est le sens, le vrai sens de toutes ces actions et notamment de ce communiqué. Personnellement, je pense que le pouvoir est en train de vouloir ôter le caractère révolutionnaire au Hirak. Il s'emploie à pousser le Hirak
à devenir une espèce de mouvement politique qui demande des réformes. Et à ce moment-là, il ne va pas gêner le pouvoir. Et tant que le pouvoir se maintient dans une allure révolutionnaire, qui demande le départ du système, le changement radical et qui demande la mise en place d'un processus qui doit aboutir à l'état de droit, il est clair que les intérêts du pouvoir sont en jeu et il essaye donc de riposter par des procédures sécuritaires, par la répression. Mais celui qui fait usage de la répression est en panne d'idées, est en panne de projets. Aujourd'hui, le pouvoir n'a plus de vision, n'a plus de programme. Parce que lorsque vous imposez un chef d'État, vous révisez la Constitution dans des conditions contestables et détestables, et vous aboutissez à la mise en place d'un processus législatif pour la mise en place d'une assemblée, et le lendemain, vous avez tout le peuple dans la rue. Vous avez fait quoi, en fait? Vous n'avez rien fait. Vous êtes en train d'aller à contresens de l'histoire, à contresens des espoirs de la population. Et donc, le pouvoir est finissant. Il faut juste, à mon avis, et j'appelle les amis, j'appelle les hirakistes dans toutes nos interventions et dans tous nos débats, nous pouvons entre nous discuter de quelques faiblesses, de quelques lacunes, de quelques manquements. Mais quand nous portons la parole publique qui est destinée à la population au Hirak, il faut porter une parole d'espoir. Il faut dire que nous allons gagner. Ce Hirak va changer les choses. Il va libérer ce pays. Et ça ne va pas se jouer dans le vendredi de demain. Et autant il est clair que vendredi de demain, il est important pour la mobilisation, mais le processus révolutionnaire est irréversible. Personne ne peut stopper ce peuple pour qu'il réalise enfin son rêve de l'indépendance qui va se traduire par l'expression, la jouissance, de toute la citoyenneté, de tous les droits. Donc, nous, c'est vrai que nous sommes en face de quelques procédures qui relèvent de la police politique, qui relèvent des manipulations et qui relèvent un peu des répressions de bas niveau. Mais nous avons un projet. C'est la révolution, c'est la mise en place d'un processus qui doit aboutir à l'état de droit. En face, nous avons un pouvoir qui n'a aucun projet, qui n'a pas de vision, qui n'est assis que sur du vide. Et donc, nous sommes en bonne position. Nous sommes dans une position de force. Sur le plan politique, le pouvoir essaye de diffuser dans la société l'idée que le Hirak n'a pas abouti et qu'on est en train de tourner au rang et que rien n'a changé. Si, beaucoup de choses ont changé. Lorsque vous avez les autorités, quand vous avez un chef d'État incapable de faire une sortie sur le terrain, un chef d'État qui ne peut pas visiter une wilaya, un chef d'État qui ne peut pas se déplacer dans aucun pays au monde où il y a des ressortissants algériens au risque de se voir complètement rejetés par de grosses mobilisations, qui est enfin en prison? Posons-nous la question. Qui est en prison? Le peuple est dans la rue. Et les autres ne peuvent pas sortir. Je pense que on a, comme l'a dit un premier ministre à l'époque, même si c'était dans un autre contexte, la peur a changé de camp. Merci, Karim Tabou. Nous sommes dedans. Le peuple est libre. Le peuple est en train de faire l'histoire. Et il y a d'autres qui sont devenus un vulgaire jouet de l'histoire. Et c'est ça le multaqa toroq wa muftaraqa toroq. Dans l'histoire, on peut être un acteur plein de l'histoire. À défaut, on devient un vulgaire jouet de l'histoire. Les Algériens sont en train d'être les acteurs aujourd'hui qui font l'histoire. Merci Karim Tabou, Eid Mabrouk à toute la famille, à Madame Tabou, à votre maman, à votre papa qui sont toujours à vos côtés. Barakallahu fik, à la prochaine, Inch'Allah. معنا إدير ونغن أناليست بوليتيك إدير عيدك مبروك. Merci Monsieur Benchnouf, عيدك مبروك. تفكرتني في بابا إدير. Vous m'avez rappelé mon père quand mon père était un peu francophone sur les bords. Alors qu'il يقول له عيدك مبروك يقول merci. Ah ben, il avait bien raison, Allah yarhamou. Alors, Aïdik Mabrouk, Aïd Mabrouk à tout le peuple algérien. Safaska Tamgès, Sahal Aïdenwen et Imazirin Tmours. Voilà, je le dis en berbère. Alors,
qu'est-ce que je peux dire là, après tous les intervenants qui sont passés? Au-delà du soutien, évidemment, et je suis en phase avec tous les intervenants du soutien aux détenus, on a oublié quelques détenus, comme le Mozabit Baba Nedjar, on a oublié M. Hamzi, on a oublié le général Rdiri, on a oublié tous les détenus qui sont victimes et qui ne sont pas médiatisés, qu'on devrait remettre au goût du jour, parce que les droits de l'homme, c'est des droits qui ne sont pas sélectifs, c'est des droits qui ne sont pas faits à la carte. Ceci étant dit, pour revenir au débat détenus du politique, fils, hein, les détenus du fils. Et les détenus du fils, bien évidemment. Moi, je suis partisan d'une justice transitionnelle. Il faudra trouver à un moment ou à un autre les mécanismes de mise en place de cette justice transitionnelle. Sans cette justice transitionnelle, il n'y a point d'avenir pour le pays. Ouais. Ceci étant dit, pour la situation politique qui sévit en Algérie, moi je pense qu'aujourd'hui la perspective d'une solution consensuelle s'éloigne. Pour la bonne et unique raison, c'est que l'avant-dernier communiqué du Haut Comité de sécurité a donné le là, et il avait placé les jalons de la répression. Le dernier édito d'El Jaish a été belliqueux, voire même guerrier. Et on arrive avec le dernier communiqué du ministère de l'Intérieur qui, je dois le dire, a été très mal dirigé et fait honte à un ministère régalien d'avoir ce type de propos. Vous l'avez dit déjà sur votre plateau une ou deux fois. Le non-respect de ces procédures constitue une infraction aux yeux de la loi et de la Constitution. Alors nous savons tous que le référendum du 1er novembre de la révision constitutionnelle n'a même pas été approuvé ils disent 23, c'est le taux exprimé, même pas à 15-17%, ce qui rend pratiquement illégal et pratiquement illégitime cette Constitution. Ceci étant dit, moi je souhaiterais que demain que les Hirakis, que les jeunes, les moins jeunes puissent sortir massivement parce que c'est au niveau de la symbolique, même s'ils ne sont pas massifs dans les rues, mais que la continuité des marches puisse se dérouler. C'est dans cette continuité-là qu'on fera masse une autre fois. Il est vrai que les prémices de la violence programmée sont là. Elles sont programmées par les officines habituelles du régime. Elles sont là. Elles vont probablement être mises en place. Et c'est sur ce fond, si vous voulez, fait de répression, de maintien en prison des détenus, des restrictions des libertés individuelles, collectives, de la violence à la fois sociale, économique que le pouvoir en place exerce sur les Algériens. Et nous sommes dans ce que je pourrais appeler le prodrome, les signes avant-coureurs d'une explosion. Or, il faut appeler, je crois que c'est Karim Tabou qui l'a suggéré, il faut appeler vraiment à la sortie, évidemment, que ceux qui peuvent sortir sortent, mais que ce soit fait dans la paix et ne pas se départir de la silmia si chère à votre cœur, Monsieur Benchenouf. Donc, sorti de tout ça, on ne peut pas fondamentalement aller aux législatives, à l'heure législative, le 12 juin. Le 12 juin n'est pas une date butoir non plus. Parce qu'il faudra comprendre que le processus va ne se terminer qu'en septembre, en faisant la convocation du corps électoral pour les wilayas et les communales. Leurs processus, ils sont dans leur bon droit, dans leur feuille de route. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut maintenant que, comme je l'ai dit souvent, le Hirak passe à la phase adulte, et que même si les officines qui sont chargées de la répression, de l'orchestrer, de la mettre en place, je pense que l'avertissement donné par le rapporteur du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies va être un frein. Et si jamais il y a une répression, je crois que c'est encore Karim Tabou qui l'a dit, c'est le pouvoir qui en prendra seul la responsabilité. Et à ce moment-là, moi j'ai toujours dit que le combat se gagne aussi à l'international. Merci. Il faut à tout prix, voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Dir, Eid Mbrouk à toute la famille. Brahim Younsi est avec nous. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88, néanmoins analyste politique. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Eid Mbrouk. Merci سي جمال عيد مبروك لكل الشعب الجزائري عيد مبروك لكل المسلمين وخاصة للفلسطينيين. Et aussi, je pense en ce moment, bien sûr, à nos frères palestiniens qui subissent un génocide. Et je pense aussi
à nos corélégionnaires de Birmanie et de Chine qui subissent également un véritable génocide. J'ai écouté les riches interventions qui m'ont précédé et je crois que si vous prenez toutes ces interventions, vous avez un programme. Vous avez un programme qui s'articule sur 3 points. Et je crois que ces mots ont été prononcés par tous ceux qui sont passés avant moi. C'est justice, liberté et l'union. Et l'union a été systématiquement évoquée par tous, y compris par mon ami Dir qui m'a juste précédé et je lui en veux. Même si nous tous avons passé cet Aïd dans la morosité, malgré tout, parce que notre peuple est confronté à une crise ou à des crises immenses et profondes, crise politique, crise économique, crise sociale. Et il n'en demeure pas moins que la révolution qui est productrice d'espoir et produit l'espoir, contrairement au régime, au pouvoir illégitime, qui lui produit de la fitna, produit le désordre. Et Engels a dit que le pire est le pire des désordres. Et pour reprendre Engels, le pouvoir produit le désordre, et le désordre, c'est la fitna. Il produit la fitna. Il produit ou il fabrique aussi l'ennemi. Il est dans la production de la haine. Il fait de la haine une politique, et j'allais presque dire un sacerdoce. Tout cela fait que la révolution doit persister. D'ailleurs, permettez-moi de le dire, on a répété aussi, ce n'est pas un mot que j'utilise souvent chez vous, le mot hirak ou hirakiste. Il est vrai que le hirakisme ou le hirakiste est devenu une identité. J'ai l'impression, à chaque fois que l'on prononce ce mot, il y a une république en Algérie qui s'appelle la République du Hirak. Donc il y a une conscience citoyenne à travers ce que tout le monde en Algérie appelle le Hirak. Simplement, depuis quelques semaines, il y a des enjeux fondamentaux, et il y a une menace sur cette révolution, et une menace très sérieuse. Et je n'ai pas l'habitude d'appeler, ce n'est pas un appel que je lance. Et je n'aime pas dire il ne faut pas que, mais je vais quand même l'utiliser ce soir, permettez-le-moi, qu'il ne faut pas qu'après les grandes ambitions de la révolution se terminent par le renoncement, et j'ai cité Pierre Bourdieu. Le peuple est en voie, et cela je crois qu'a été dit aussi par tous les interlocuteurs précédents, le peuple est en voie de remporter la bataille, une bataille importante, la bataille de l'hégémonie face à un pouvoir qui est en train de faire naufrage. Et c'est son naufrage à lui, ce n'est pas le naufrage de l'Algérie, c'est sa faillite à lui, et ce n'est pas la faillite de l'Algérie. Permettez-moi juste cela pour terminer, que c'était Flaubert, le peuple algérien veut le changement parce qu'il ne veut pas cesser d'être, et puis j'allais dire j'appelle, je ne suis rien pour appeler la population, mais en n'allant pas en tout cas voter le 12 juin, en boycottant les élections préfabriquées, le peuple algérien se construit à coup sûr un devenir historique. C'est fondamental de répéter cela, parce que cette révolution est une élection en elle-même, une élection hebdomadaire. Je n'ose pas dire d'ailleurs, comme Renan, un plébiscite de tous les jours.
Et encore, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je salue le peuple algérien qui a montré pendant 2 ans un courage immense, un pacifisme qui fait l'admiration du monde. Et encore une fois, je pense aux Palestiniens, aux musulmans birmans et aux musulmans chinois qui sont dans la détresse et qui vivent le génocide. Merci à vous. Merci Brahim Younsi, bonne fête à toute la famille, Eid Mabrouk Kull Aïla. Et nous finissons, le mot de la fin revient à Adel Jabbar qui nous a tellement accompagnés, si souvent accompagnés, qui nous a toujours insufflé son courage et sa détermination. Adel Jabbar, le mot de la fin vous revient. Moi, je n'ai jamais eu de doute, absolument aucun, sur la combativité de notre peuple, surtout dans cette merveilleuse jeunesse que j'appelle la génération Z, qui est née avec Internet, qui est numérique, digital et qui est loin de l'alchimie, de cette vieillerie, de cette brocante inculte et sauvage. Je dirais que cette dictature ignoble est une véritable grossesse non désirée par l'Algérie. Il faudrait qu'on l'avorte, sinon nous aurons droit encore à un monstre qui va naître. Ce monstre-là ne doit plus exister en Algérie. Nous allons tout faire pour que l'avortement se fasse de façon pacifique. Je vais peut-être rebondir sur quelque chose qui a été dit par Maître Rahmoun à propos de Tebboune. Tebboune n'est pas une victime d'un système, c'est un criminel notoire. Il participe de plein droit, de plein gré et de par sa volonté à soutenir ce régime militaire au profit de petits avantages indus pour lui, pour sa famille, pour ses amis, etc. S'il était président de l'État algérien comme il prétend l'être, il se mettrait du côté du peuple. Il ne se mettra pas au garde-à-vous des généraux génocidaires criminels, dont un criminel notoire contre l'humanité lui a confisqué son avion présidentiel pour rentrer en Algérie alors qu'il avait 20 ans de prison qui l'attendait. Donc Tebboune n'est pas une victime, c'est un criminel au même titre que les autres. Il fait en sorte que lui aussi cautionne le tout sécuritaire qui est une fausse solution à un vrai problème de libération, d'indépendance. Yahya الشعب تاع الجزائر, تحيا الثورة تاع الجزائر, صحة عيدكم, et puis solidarité inconditionnelle avec notre peuple en Algérie et partout à l'étranger. والخزي والعار على هذه الديكتاتورية المجرمة هذه. والسلام عليكم. وعليكم السلام، عيد مبروك لكل العائلة أخويا عادل، بارك الله فيك. عيد مبارك لكل ضيوف اللي جاونا والعائلات نتاعهم، عيدكم مبارك مرة أخرى خاوتي خواتاتي اللي تسمعوا فينا. قبل ما نخليوكم نوريكم صور نتاع خاوتنا اليوم في الجزائر، الحيلي حيراكيس راحوا الحبس تاع الحراش باش يسمعوا صوتهم للمعتقلين، يقول لهم رانا معاكم. درك نخليكم معاهم تشوفوهم. قبل ما نمشيو نقول لكم كيما موالفين، سلمية سلمية، خاوة خاوة، حتى نجيبوا الحرية. بقاو على خير، بسلامة. عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، دولة مدنية.